चंदन का तूने तिलक लगाया, पानी से तूने दीपक जलाया। चंदन का तूने तिलक लगाया, पानी से तूने दीपक जलाया। दूर से देखा तो दीपक जलाता, दूर से देखा तो दीपक जलाता। वो तो अपना साईं बाबा का, शिरडी के बाबा साईं रे। मुझे अपना रूप दिखला दे साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। काशी भी देखी, मथुरा भी देखा, शिरडी न देखा तो क्या तूने देखा। काशी भी देखा, मथुरा भी देखा, शिरडी न देखा तो क्या तूने देखा। ओ दूर से देखा तो पत्थर पड़ा था, दूर से देखा तो पत्थर पड़ा था। वो तो अपना साईं बाबा था, शिरडी के बाबा साईं रे। मुझे अपना रूप दिखला दे साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। सच पे चलना तूने सिखाया, कौन है अपना कौन पराया। सच पे चलना तूने सिखाया, कौन है अपना कौन पराया। ओ जीने की सच्ची राह दिखाई, जीने की सच्ची राह दिखाई। भक्ति के मन में ज्योति जलाए, शिरडी के बाबा साईं रे। मुझे अपना रूप दिखला दे साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम।
હર 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 बोली गणपति गजानंद की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, आज शक्ति अम्बे मात की जय, बोले सप्त श्रृंगी मात की जय, बोले महालक्ष्मी मात की जय, बोले देव मुगरा वाली मात की जय, बोले गंगा च गोदावरी नदियों नि जय, बोले कुल देवता नि जय, बोलो अपने अपना मात पिता की जय, बोलो अपने अपना गुरु देव की जय, बोले सर्व पुराणी जय, बोले सर्व संतों जय, बोले अम्मा भगवान की जय, बोले बजरंग दास बापा की जय, बोले जलाराम बापा की जय, बोले वीरबाई मातनी जय, बोले द्वितीय बापा की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायका राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, साई चित्र महापुराण की जय, उमापति हर हर महादेव की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, राघवं रामचन्द्रं च रावणवीररमापतिं राजीवलोचन राम तम वंदे वंदे रघुनंदनम, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवं सूतदेवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणप्रपद्ये। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवते समेत श्री भगवते नमो नमः। नमः परम तत्वः शाश्वत महात्मने शिरडी वासाय श्री साईनाथाय नमो नमः। विश्वाय विश्वरूपाय विश्वधाराय तेजसे सर्वधर्म विलासाय श्री साईनाथाय नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थिकसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ઓમ. આપ સૌને મારા ઓમ સાંઈરામ. જય માતાજી. સૌપ્રથમ જે સાહિત્ય ચૈત્રનો બીજો દિવસ છે અને જેને શ્રવણ કરવા માટે, સાંભળવા માટે જે પોતાનો જે કિંમતી સમય છે ફાળવીને અહીં ઉપસ્થિત થયા છો, માટે આપ સૌને અહીંથી હું વંદન કરું છું. અને જે કહેવાય છે કે પ્રભુની કૃપાથી જે કાર્ય થઈ રહ્યું છે અને જે સૌ મારા મિત્ર મંડળ જે સહયોગ આપી રહ્યા છે એમને પણ વંદન છે મારા. અને આ રીતે જે આજે હું એટલી કોશિશ જરૂર કરીશ કે જે બાબાના પટરાંગણમાં એમની જ કૃપાથી આ જે કાર્ય થઈ રહ્યું છે, તો જે એમને લીલાઓ છે, આજે જે પ્રસંગ છે બાબાની લીલાઓનો પ્રસંગ છે, આપ સૌના હૃદયમાં પ્રભુની કૃપાથી ઉતરે એ જ મારું કહેવાય છે કે ખુશી છે. અને એ જ પ્રયાસ મારો રહ્યો છે જ્યાં જ્યાં પણ સાંઈ કથા કરી છે. અને હવે જે ચરિત્ર તરફ, જે સાંઈ કથા તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે જે રીતે આપણે પ્રભુનું મંગલાચરણ કર્યું છે, હંમેશા એના આવકાર્યા છે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે જેના પટાંગણમાં આપણે બેઠા છે, જેની નજરમાં આપ સૌ પણ બેઠા છો, અને હંમેશા એ આપણા પર નજર રાખ્યા જ ચૂક્યા છે, તો આ સાંઈ કથા શરૂ કરવા પહેલા જે હરેક વાર કહેવાયું છે તેમ, અને જરૂરી છે કે જ્યાં પણ તમે કોઈ પણ જગ્યાએ આવા સ્થાન પર બેસો, ભજન હોય, સત્સંગ હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ બેસો, તો પ્રભુને પ્રાર્થના કરો કે જેનું તમે શ્રવણ કરવા જઈ રહ્યા છો સારા રીતે મારા હૃદયમાં ઉતરી શકે અને જેનું હું પાલન કરી શકું, અને મારું મન ગમે ત્યાં ન ભટકે, આપની લીલાઓમાં જ પરોવાયેલું રહે. એ પ્રાર્થનાથી તમે સાંભળો તો અવશ્ય તમને પ્રભુની કૃપા થશે અને ચિત્ત પરોવાશે, અને જરૂરી છે. તો જે મને પ્રસાદ લઈ રહ્યા છો, જેમણે લઈ લીધો છે, તે જે તમે થોડા દૂર બેઠા છો, થોડા આગળ આવી જાઓ તો તમને આનંદ થશે. ઘણી બધી જગ્યા પડી છે, અને જે દૂર દૂર સુધી મને ઉભેલા દેખાઈ રહ્યા છે, જે સત્સંગ ગૃહમાં આવી જાઓ, કારણ કે જે વારંવાર મારી દ્રષ્ટિ તમારા પર જશે,
એટલે જો બાકી હોય તો મહાપ્રસાદ લઈ લેજો. અને જે લોકો જમીને રહ્યા છે એ મંડપમાં પધારે, કારણ કે હવે શરૂ કરવામાં આવશે. અને જે અસાઈ કથામાં છેલ્લે જે કંઈ પણ આરતીનો લાભ લેવો હોય તેને કૃપાને નોંધાવી દેજો. અને ઘણા ભક્તોએ મને કહ્યું છે કે થોડું કીર્તન પણ કરજો, તો છેલ્લે આપણે થોડું કીર્તન પણ કરીશું. તો જેને આપણે હવે બાબાની સાઈ ચિત્ર તરફ જઈ રહ્યા છે, ત્યારે જે સાઈ ચિત્રનું જે વિધાન છે, તો હવે સાઈ કથા શરૂ કરી રહી છે. કારણ કે જ્યારે પણ જેનું જીવન ચિત્ર સાંભળવું હોય તો જે લખનાર તો પોતે કેટલાય વર્ષો પછી લખી ગયા છે, પણ જેને આપણે શ્રવણ કરવાનું છે, જેમાંથી આપણે જે કંઈ પણ જીવનમાં મેળવવાનું છે, અને એટલા માટે જ આપણે સૌ ભેગા મળ્યા છે કે આ સત્સંગમાંથી કંઈક આપણા જીવનમાં કંઈક લાભ થાય, અને જે આપણે જીવન ચિત્રમાં આપણે જે સંસારમાં એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. અને એટલા માટે જે સાઈ ચિત્રમાં કહ્યું છે કે પ્રભુનું ચરણ અને પ્રભુનું સ્મરણ જીવન જીવવા માટે અને જીવનને ધન્ય માટે જરૂરી છે. અને એટલા માટે જ જ્યારે પણ આપણે કોઈ કાર્ય પૂર્ણ થતું હોય, પ્રભુની લીલા થતી હોય, તો એમનો આભાર અવશ્ય માનવાનો. કારણ કે જેણે આપણું કાર્ય કર્યું છે, ભાવથી પ્રાર્થનાથી કહેવાનું કે પ્રભુ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ, વારંવાર થેન્ક યુ કરવાનું, ખૂબ ભાવથી. જે રીતે આપણે કોઈ કાર્ય થયું હોય આપણો આનંદ થાય, તો પ્રભુને જેટલા ભાવથી આપણે પ્રાર્થના કરીએ એટલા ભાવથી પ્રભુ હંમેશા ખુશ થાય છે. પ્રભુની ખુશી આપણી ખુશી જ પ્રભુની પણ ખુશી છે. એનો કોઈ પણ ભક્ત નિરાશ ન થવો જોઈએ. અને એટલા માટે આજે જે કાર્ય લઈને બેઠા છે, અમે અમારું જે ગ્રુપ, જે પણ સેવા તમે જોઈ રહ્યા છો, સાઉન્ડની સેવા છે, સામે કેમેરા લાગ્યો છે, એ બધા જ સાઈ ભક્તો છે અને દિલ ખોલીને સેવા આપી રહ્યા છે. જે આજે ભંડારામાં પણ જે રસોઈ કરનાર છે, જે પ્રભુ અને કૃપાથી થઈ રહ્યું છે, એ બધું નિમિત્ત કરી દીધું છે. પહેલા દિવસે મેં તમને જણાવ્યું કે જે કાર્ય લઈને અમે બેઠા છે, રાહ નથી જોતા કેટલું બેલેન્સ છે, કોઈ જરૂર નથી. જેનું કાર્ય આપણે લઈને બેઠા છે એને સોંપી દો, એ તો બધું કરી જ દે છે. આજે પ્રથમ દિવસે જ્યારે મહાપ્રસાદ માટે અમે જે ચર્ચા વિચારણા કરી 10-15 દિવસ આગળ કેવી રીતે આપણે કાર્ય કરવાનું છે, ને ભક્તોને કશી ખોટ ના આવે એ રીતે કાર્ય કરવાનું છે, ને સૌ કરી રહ્યા છે. કારણ કે જ્યાં પ્રભુનું કાર્ય થતું હોય એ તો આપણને એક લાભ મળે કે આવા કાર્યમાં આપણે સેવા આપીએ. બાકી ગમે ત્યાં જશું આ લાભ ના મળે, કારણ કે આ સેવાથી, પ્રભુની કૃપાથી જે કાર્ય થઈ રહ્યું છે એ ખરેખર એક ઉચિત છે. ટૂંક સમયમાં જ ચાલુ કરી છે. કહેવાય છે કે એક કાર્ય જે થઈ એટલી વારમાં ચાલુ કરું છું.
અને એટલા માટે જે પ્રભુનું કાર્ય થાય હંમેશા એમનો આભાર માનજો. કારણ કે હું આજનો છે તમને અનુભવ કહું. દરરોજ જે રીતે બાબાનો અભિષેક કરું છું, થોડું હળવું ગરમ પાણી કરીને દરરોજ નવડાવું છું. હવે જ્યારે આજે મને થયું કે ગરમી વધારે છે તો હું પણ ઠંડુ પાણી જ નહીં લઉં, પણ જેવું પાણી એમની લીલાઓ અગાધ છે. અને ખરેખર જ્યારે આજે ઠંડા પાણીથી જ્યારે સ્નાન કરાવ્યું, એમને જે સ્મિત જોયા છે ચહેરા પર, એ પોતાના કોઈ પણ ભાવ હોય કહી જ દે છે. અને એટલા માટે કાલે પણ કહ્યું હતું કે જે 3 દિવસની મારે સાંઈ કથા કરવાની હતી, પણ એમની કૃપાથી 5 દિવસની કથા થઈ રહી છે. અને એટલા માટે જ કહું છું તો વારંવાર, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया, तालियों के साथ आप जो, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है. तेरी ही मोहब्बत में पागल किया है, तेरी ही मोहब्बत में पागल
સાઈ ચિત્ર મહાપુરાણ જ્યારે પણ આવી જય બોલવાની આવે તો હું બોલો તે પહેલા તમારે ત્યાંથી અવાજ ફાસ્ટ આવવો જોઈએ, કારણ કે જેના પટરાંગણમાં બેઠા છે આળસ ન હોવી જોઈએ. જ્યારે પણ તાળી પાડો તો તાળીઓનો અવાજ આવવો જોઈએ. તો એટલું ધ્યાન રાખજો. અને એટલા માટે સાઈ મહારાજ કી જય. કારણ કે જ્યાં સુધી મનમાંથી આળસ ખંખેરી ભાવથી જ્યાં સુધી આપણે ન પ્રભુના ગુણલા ગાઈશું તો પ્રભુને થશે કે જ્યારેથી મેં ધરતી પર મોકલ્યા, કહીને મોકલ્યો કે મને ધરતી પર જઈને ભૂલી ન જતો, ધરતી પર આવીને એવા માયા ચક્કરમાં પડી ગયો. પ્રભુને યાદ કરવા માટે બોલાવીએ છીએ આપણે. આજે તો મને બહુ જ થાક લાગ્યો છે, બહુ જ ઊંઘ આવે છે. હજુ તો 5 દિવસ છે, કાલે આવીશ. પણ જે પ્રભુના કાર્યમાં આપણે આળસ કરીશું તો એ કોઈની રાહ નથી જોતો. અને જ્યારે એવું ન બને કે જવાની તૈયારીમાં આજકાલ કરતા યમના દૂત આવી ગયા તો, અને ત્યાં પ્રભુ પૂછશે ધરતી પર મારા માટે શું કરીને તું આવ્યો, શું જવાબ આપશો? કહેવાય છે ને, પ્રભુજી તુજને પૂછે છે જારે, પ્રભુજી તુજને પૂછે જારે, જવાબ ક્યાંથી લાવશે? કે તારા મોટા ઘરનો તેડો એક દિન આવશે. તારા મોટા ઘરનો તેડો એક દિન આવશે. પ્રભુજી તુજને પૂછે છે જારે, કે પ્રભુજી તુજને પૂછે જારે, જવાબ ક્યાંથી લાવશે? કે તારા મોટા ઘરનો તેડો એક દિન આવશે. તારા મોટા ઘરનો તેડો એક દિન આવશે. કે આના કારણે કઈ ન ચાલે, આના કારણે કઈ ન ચાલે. કે જ્યારે બોલાવશે તારા મોટા ઘરનું તેડો એક દિન આવશે. તારા મોટા ઘરનું તેડો એક દિન આવશે. કોણ જાણે કયા સમયે કઈ ક્ષણે એક ભજનની જે કળી છે, વીજળીના ચમકારે મોતેડા પરો પાનભાઈ, અચાનક અંધારા થાશે છે. વીજળીનો પલકારો કેવો થાય આપણને સૌને ખબર છે. અને એવું જ જીવન છે આપણું, ક્યારે ટૂંકાઈ જશે. અને એ પલકારાને જોઈ આપણે સમજી જવું જોઈએ અને મોતીડા પર્વો લેવા. આવા ભજન કાર્યક્રમો સત્સંગમાં જઈને કંઈક પુણ્ય કમાઈ લો, નહીં તો મંજિલ દૂર નથી. મને ત્યારે મનમાં થાય છે જ્યારે આપણું જીવનને વિચાર કરીએ કેટલું સરસ જીવન આપ્યું છે ને આપણે એને યાદ ન કરીએ, ને જ્યારે આપણે જીવન વેર વિખેર થઈ જાય, આપણો કોઈ સહારો ન મળે. અને એટલે સુધી કહેવામાં આવે છે કે વ્યક્તિ 4 વાર પ્રભુને યાદ કરે છે. જે સમય માના ગર્ભમાંથી બહાર પ્રવેશવા નીકળવાની કોશિશ કરે છે કે પ્રભુ હવે મને બહાર કાઢ, અને પ્રભુ તો દયાળુ છે અને ધરતી પર લાવી દે છે.
જેટલી વાર પણ એ ધરતી પર લાવે છે અને કહેતો રહે છે કે મને ભૂલી ન જતો. હવે જ્યારે ધરતી પર લાવી દીધું છે, બીજી વાર જ્યારે યાદ કરે છે કે જ્યારે ગંભીર માંદગીમાં પડે, કોઈ દવા કામ ન લાગે, અને જ્યારે એવું થાય ત્યારે પ્રભુને યાદ કરે કે હે ભગવાન, હવે તો મને બોલાવી લે તો સારું, કારણ કે હું સહી શકતો નથી. અને બીજી વાર ક્યારે? શમશાન ઘાટ. જ્યારે દેહ તો જડ છે, એ તો સળગી જશે. એ નથી કહેતો કે મને ન સળગાવો, પણ આત્મા તો નીકળી જાય છે. ત્યારે યાદ કરે છે. અને ચોથી વાર જ્યારે એવું કઈક સત્સંગ ચાલતો હોય કે ભજન ચાલતા હોય, ત્યારે જે પ્રભુનો પ્યારો છે, જીવ લલચાય જવા માટે કે મારે ત્યાં જવું જોઈએ, જ્યાં પ્રભુના ગુણગાન થતા હોય છે, એમ 4 વાર પ્રભુને યાદ કરે છે. અને સત્ય છે. અને એટલા માટે આ જીવન આપણને જે કંઈ પ્રભુએ આપ્યું છે એને ભૂલી ન જઈએ, કારણ કે આપણે યાદ છે. અને ઘણી વાર મેં તો આ દ્રષ્ટાંત લીધું છે. અને જે આજે સાંઈ લીલાનો જે પ્રસંગ છે, એમાં પણ એવા ઘણા પ્રસંગ આવશે બાબાના લીલાના કે જરૂરી છે. જે રીતે આપણે કાલે જોયું, 2 વાર પ્રગટ થયા અને બીજી વાર જ્યારે પ્રગટ થયા અને શિરડીમાં જ રોકાવાનો એમણે નિશ્ચય કરી લીધો. દરરોજ 5 ઘરે જઈને ભિક્ષા માંગતા, અને જે એમને ફૂલ છોડ બહુ જ ગમતા, એવા જે ફૂલ છોડ જે પણ જરૂર હોય, રાહતા ગામ જતા અને મનપસંદ ફૂલોના છોડ લઈને આવતા. અને પાણી સિંચવા માટે તો એક કુંભારે ઘડા આપેલા, જ્યારે તૂટી જાય તો બીજા આપતો, ખભા પર મૂકી. અને જ્યારે ઘડા લઈ જતો સ્વયં બાબા ને પાણી સિંચતા. કેટલું દ્રશ્ય સુંદર હશે, જ્યારે એ પોતાના ખભા પર લઈને જતા હશે, શિરડીવાસીઓ જોતા હશે. આપણે તો અનુભવ કરીને પણ અનુભવ થાય છે કે આપણે દ્રશ્ય નજરોમાં આવે છે, અને સ્વયં જ્યારે આપણે દ્રષ્ટિમાં પડે તો. હવે જ્યારે ત્રીજું કાર્ય, દર ત્રીજા દિવસે યોગ કરતા. 2 યોગ, ધૂતિ યોગ, ખંડ યોગ. જેમાં એક ધૂતિ યોગમાં એક 22 ફૂટ લાંબુ કાપડ, જેને મોંમાં અંદર નાખી શરીરમાં અડધો કલાક સુધી રહેવા દેતા, અને પછી જ્યારે બહાર કાઢતા, અને એ રીતે શરીરના આંતરડાને સાફ કરતા. એમનો યોગ એવો હતો. અને બીજું કાર્ય છે, બીજો યોગ છે ખંડ યોગ. હવે એ યોગ એવો છે કે જે શરીરના અવયવો છે અલગ અલગ કરીને અલગ અલગ જગ્યાએ મૂકતા. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય, શરીરના અવયવો અલગ અલગ કરી દઈએ તો આપણે કેવી રીતે જીવી શકીએ? પણ એ તો સંત છે. હવે જ્યારે આ યોગ થતો હતો, એવામાં કોઈક શિરડીવાસી ત્યાં આવી પહોંચ્યો, અને બાબાના અંગોને વિખરાયેલા જોયા. એ તો ગભરાઈ ગયો. અરે, બાબાના અંગ અલગ અલગ પડ્યા છે, શું થયું હશે? લાગે છે બાબાને કોઈએ ખૂન કરી નાખ્યું છે, બાબાને મારી નાખ્યા છે. એ ગભરાઈ ગયો. આપણે સામે પણ એવું કંઈક દ્રશ્ય આવે, કોઈનું ખૂન થઈ જાય આપણી સામે, ઉદાહરણ તરીકે કોઈ આપણા આગળ, આપણું વાહન આગળ કોઈનો અકસ્માત થઈ જાય, ભયંકર અકસ્માત થઈ હોય તો આપણે જોઈ શકતા નથી. હવે બાબાના અંગ અલગ અલગ વિખરાયેલા પડ્યા છે. હવે જ્યારે જોઈ છે, ગભરાઈ ગયો, અને એને થયું કે કદાચ મને કોઈક જોઈ જશે તો આરોપ મારા પર આવશે, અને એમાં પણ વળી વધુ પોલીસનો ખબર પડી તો એ તો મને પકડી જશે. અને એટલા માટે એને કર્યું, માટે અહીંથી મારી ભાગી જવામાં જ લાભ છે. ત્યાંથી ભાગી ગયો, અને શાંત વાતાવરણ હતું, ત્યાં જઈને બેઠો. પણ મનમાં એ વિચાર થાય
કે એવું કાર્ય કર્યું કોણ હશે? મનમાં એને વિચાર થયા કરે. હવે જ્યારે એને મનમાં થયું કદાચ દ્વારકામાયમાં જતો આવું. હવે જ્યારે દ્વારકામાયમાં ગયો છે અને જ્યારે એની દ્રષ્ટિ પડી ધૂની પાસે અને ત્યાં બેઠેલા સાંઈ તરફ, વિચારમાં પડી ગયો. જેના અંગો જ્યાં વિખરાઈને પડ્યા છે અને એ તો અહીં બેઠા છે. બહુ વિચાર કર્યો એને, કેવી રીતે શક્ય બની શકે? પણ એને ખબર પડી કે આજે શિરડી ગામમાં જે એમના ચમત્કારો થઈ રહ્યા છે માટે કોઈ સાધારણ વ્યક્તિ નથી. દંડવત પ્રણામ કર્યા અને શંકાનું સમાધાન થયું. આવી અનેક લીલાઓ બાબાએ કરી છે અને એટલા માટે જરૂરી છે કે આપણને જે જીવન મળ્યું છે એમાં આવી આ સાંઈ ચિત્રમાં કયું છે તમે દરરોજ ન વાંચી શકો, મહિનામાં પણ ન વાંચી શકો, તો કઈક વાર તમને સમય મળે તો એક અધ્યાય પણ એનો વાંચો તો તમને કેવો આનંદ થશે. અને એટલા માટે જ્યાં જ્યાં પણ ગયા છે આપણે સાંઈ કથા કરવા, જેવા જે ભક્ત જે કાકડમટીના સંજયભાઈ, એમણે કહ્યું જ્યાં પણ તમે જજો હું મારા તરફથી સાંઈ ચિત્ર આપીશ. અને જ્યાં પણ ગયા છે આજે સાંઈ ચિત્ર ગ્રંથ આપ્યો છે. જેને જેને પણ વાંચ્યો હશે, જેને પણ અનુભવ થયો હશે એને ખબર હશે. અને જરૂરી છે કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યાં સુધી આપણે એમની લીલાઓનું જ્યાં સુધી આપણે શ્રવણ ન કરીએ, સાંભળીએ નહીં, ત્યાં સુધી એનો આનંદ ન મળે અને એનો ભાવ ન જાગે. અને એટલા માટે જરૂરી છે. હવે એવી જ લીલા દિવાળીના દિવસો આપ સૌ જાણો છો. બાબાની સાથે હંમેશા રહેતી 5 વર્ષની દીકરી. મને તો જ્યારે જ્યારે પણ આવા દીકરીના પ્રસંગ આવે છે ખરેખર ઘણો આનંદ થાય છે. કારણ કે જે પણ તમે કાર્ય એમને આપશો તો બિના સંકોચ એ કરી દેશે. જ્યારથી આ સાંઈ મંદિર બન્યું, જ્યારથી નાની દીકરીઓ આજે તો મોટી જ છે, એમના કાર્યમાં દરરોજ આરતીમાં આવે છે. ને એકવાર જ્યારે એવું બન્યું એ જ્યારે કાર્યક્રમ થતા, જે આપણે સામેનું ઘર જે દિનકરભાઈ અને બીજી ઘણી બધી થોડી છોકરીઓ બાળકો જે કદાચ આપણે પણ જાણે છે બાળકો છે, એમને હરેક રમત રમવાનો ગમે. ઘણા સમયની વાત છે, એક દિવસ જ્યારે રમવા માટે ગયા સામેના ખેતરમાં, જાંબાનું વૃક્ષ છે, રમતા હતા તો જે એક આંબો છે, હવે જે હિંચકા ખાઈ રહ્યા છે, પણ કહેવાય છે કે જે ડાળ હોય કે કોઈ પણ ઓવરલોડ થઈ જાય તો એ ખમી શકતો નથી. હવે એ ડાળ પર 3-4 બાળકીઓ બેઠી છે અને ડાળ ભાંગી ગઈ, અલગ અલગ રીતે ઘવાયા, કોઈકને ફ્રેક્ચર થઈ ગયા. એ દિનકરભાઈની નાની દીકરી પાયલ, એમને ઘણું વાગ્યું, ફ્રેક્ચર થઈ ગયા. અમને કોઈને ખબર ન પડી, પણ જ્યારે હોસ્પિટલમાં છે એમ ખબર પડી
ત્યારે મને ધ્રાસકો થયો, આવું ના બની શકે. કારણ કે જે પ્રભુના હંમેશા સેવામાં હોય અને તે સમયે પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે બાબા, આ શું હું સાંભળી રહ્યો છું, શું નિહાળી રહ્યો છું? ગમે તે હોય પણ દીકરીને જલ્દી ચાલતી કરવી પડશે. થોડો થોડો સમય મેં પ્રાર્થના કરતો રહ્યો અને જ્યારે હોસ્પિટલે જ્યારે જવાનો થયો અમારા મિત્રો દ્વારા, મેં તો બાબાને કહી દીધું કે મારા પહેલા તમારે ત્યાં રહેવું જ પડશે દીકરીને સંભાળવા માટે. કારણ કે જે દીકરીઓનો ભાવ છે, હવે જ્યારે રાત્રિનો સમય અમે જ્યારે નીકળ્યા દીકરીને જોવા માટે, મને એવું મનમાં થયા કરે કે બાબા ત્યાં જ રહેજો. હવે જ્યારે હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા પણ મનમાં એવું થાય કે કેમ થયો હશે, વારંવાર એક પ્રશ્ન થયા કરે મારા મનમાં. પણ જ્યારે અંદર પ્રવેશ કર્યો પણ જ્યારે જોયું, જે દીકરીને ખાટલા પર જોયું તો ત્યાં બાબા સ્વયં બેઠા છે. કારણ કે મેં એને કહ્યું હતું કે હું ભલે ન હોઉં પણ તમારે હાજરી આપવી જ પડશે, દીકરીને સંભાળ લેવું પડશે. અને ખરેખર તે અને બીજી વાર અમારા જે કાકા છે રણજીતભાઈ, જે એવી બીમારીમાં પડ્યા હતા ત્યારે પણ એ જ ભાવ મારા મનમાં કે મારા ફળિયાના ગામના કોઈ પણ એવો વ્યક્તિને મને માંદગીનો પ્રશ્ન આવે તો હું રહી શકતો નથી. કારણ કે જે રીતે એને અહીં લાવ્યો છું, કોઈને પણ કોઈ કષ્ટ ન થાય. તો જ્યારે કાકાની પણ તબિયત અતિ ઘણી ખરાબ થઈ ત્યારે મારા ખેતરમાં હું જ્યારે પાણી મૂકતો અને જ્યારે પણ જે કંઈ પણ યોગેશભાઈ હોય અમે કંઈ પણ મળવા જતા ત્યારે હું એમને ફોન દ્વારા કહેતો કેવું છે, અને એક એક ક્ષણે જ્યારે એ લોકો મને કહેતા એક ક્ષણે હું પ્રાર્થના કરતો, બાબા જે કંઈ પણ હોય હું તમને ચડાવીશ પણ એને કોઈ આંચ ના આવી જોઈએ. ભલે કે લોકો ભૂલી જશે પણ જે મેં લીધું છે હું મારા રીતે હું કરી દઈશ. અને ખરેખર કોઈ પણ સમય હો, થોડો વાર લાગે પણ એનો પ્રતાપ બતાવે જ છે. અને આજે ખરેખર અહીં ઉપસ્થિત પણ હશે. અને જ્યારે દીકરીને મળવા માટે ગયો અને જે રીતે બાબાને જોયા, ખરેખર એમની લીલા તો અગાધ છે. અને દીકરીને પણ મેં તો કહ્યું, જે બબૂતી લઈને ગયો હતો, બેટા તારે તો જલ્દી થવાનું છે, હજી તો ઘણી બધી આપણે તૈયારી કરવાની છે. અને જે પણ ત્યાં જતા હતો એમ જ કેવું, દીકરીને હંમેશા ખુશ રહેવી જોઈએ. અને આજે તમે એને જોઈ શકશો, ખબર ન પડે કે શું એમની સાથે એવું બન્યું હશે. પણ જે કહેવાય છે કે જેમની આગળ દરરોજ એ નજરો નાખતા હોય તો પછી બીક સાને હોય. અને એટલા માટે યાદ આવે છે,
जब खिड़की खोलो तो मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए आयो पढ़ता रहજો जब आरती हो तेरी मुझे घंट सुनाई दे जब आरती हो तेरी मुझे घंट सुनाई दे रोज सवर साइनान मिलकर रस कान में बन जाए जब भजन करे मिलकर रस गानों में घुल जाए जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए मेरे घर के आज साइनान तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा हम भक्तों का गरबा मिलना जुलना होगा हम भक्तों का बाबा मिलना जुलना होगा हम भक्तों को साई मिलना जुलना होगा हम भक्तों के साई मिलना जुलना होगा सब साथ रहे बाबा जल्दी वो दिन आए सब साथ रहे बाबा जल्दी वो दिन आए साथ रहे बाबा जल्दी वो दिन आए जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए साईं महाराज की जय साईं चित्र મહાપુરાણની જય એવી લીલાઓ જ્યારે જ્યારે વર્ણન કરવાનો આવે ત્યારે ખરેખર જે રીતે એમણે કરી બતાવ્યું છે હવે જ્યારે પદયાત્રા સમય ઘણા બધા એવા પદયાત્રીઓ છે કે જેને મનમાં થાય હું પ્રથમવાર જઈ રહ્યો છું તો 250 કિલોમીટર પહોંચી તો શકીશ કારણ કે ફોર વ્હીલમાં જતા હોય તો થાકી જઈએ છે આપણે પગ ભાઈ આવે છે પણ જ્યારે પણ આવી પાલકીઓ નીકળે છે જ્યાંથી શરૂઆત થાય છે કચ્છી ગામથી જ્યારે આ પાલકી નીકળે છે પાલકીની સજાવટ પાલકીના તસવીરમાં જે ભાવ નીકળી રહ્યો છે અને જે સમયે ત્યાંથી જ્યારે શરૂઆત થતી હોય છે હર્ષોલ્લાસથી અને તે પહેલા જ્યારે તમે એમના દર્શન કરો
કેમ ન દેખાય બાબા તમને પાલકી પાસે? મને કહેજો. એ તૈયાર છે કે? ચાલો, હું તૈયાર છું. અને જ્યારે બધાને તિલક કરવામાં આવે છે, પદયાત્રીઓને જ્યારે તિલક થાય છે ત્યારે બાબા કહી દે છે કે શુભારંભ થઈ ગયો છે. ચાલો, હવે તો ચાલો. આપણે જ્યારે કોઈ પણ આનંદનું કાર્ય હોય, આપણે જવાની તૈયારી કરતા હોય, હવે તો ચાલો, હજુ કેટલી વાર છે. લગ્નમાં જ્યારે જાન જવાની હોય, આનંદ હોય કે ક્યારે આપણે જઈશું, એવો આનંદ હોય છે. અને જે નવા પદયાત્રી હોય છે એને તો કેટલો બધો આનંદ હોય છે કે આજે મારો પ્રથમ દિવસ છે ચાલતા જવાનો. આનંદ હોય છે કે ક્યારે પદયાત્રા ચાલુ થાય. અને હવે જ્યારે એવી પદયાત્રા જે સમયની વાત છે, કચ્છી ગામથી જ્યાંના ભક્તો ની ભાવના, શ્રદ્ધા જોતા ખબર પડે. હવે જ્યારે પાલકી બાબાને આપણે લઈને અહીં વિરાજમાન કરીને નીકળીએ છીએ, અને જે સમયે માના જે ગરબા ત્યાં જ્યારે શરૂ થાય છે, અને માના ગરબામાં જ્યારે પાલકી સાથે બાબા હર્ષોલ્લાસથી જ્યારે ગરબાનો આનંદ લેતા હોય છે ને, ત્યારે તમે જોજો પાલકીમાં કે કંઈક ને કંઈક તમને એવો ચમત્કાર જોવા મળશે કે કંઈક ને કંઈક એવી વસ્તુ તમને હાલતી દેખાશે. ફોટામાંથી કંઈ પણ એવું દ્રશ્ય થશે કે હાજર હાજર બાબા તમારી સાથે છે. અને જ્યારે એવા ગરબાની રમઝટ થતી હોય કે જાણે કહેવાય રહ્યું હોય, હા તો મારા માડીનો રથનો રણકાર, રથનો રણકાર, આવો રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળ્યો. અને એમાં પણ વળી પાલકી હોય. ધીમે ધીમે ચાલતો ને મીઠો મીઠો લાગતો, હે ધીમે ધીમે ચાલતો ને મીઠો મીઠો લાગતો. માના ગરબા સાથે પાલકી પણ ધીમે ધીમે રણજણતે ઘૂઘરીનો ઘેરો ગણકાર, ઘેરો ગણકાર, રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળ્યો. આવો રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળ્યો. કારણ કે જ્યાં માનો પ્રસંગ આવી ગયો અને કેમ બોલી જઈએ આપણે તાળી આપો. આ
भक्त चलो मिलके चलो शिरडी चलो रे भक्त चलो शिरडी चलो शिरडी चलो रे साईं ने बोलाया चलो शिरडी चलो रे बाबा ने बुलाया चलो शिरडी चलो रे हमें साईं का संदेशा कुछ ऐसा मिला रे हमें साईं का संदेशा कुछ ऐसा मिला है हमें बाबा का संदेशा कुछ ऐसा मिला रे हमें बाबा का संदेशा कुछ ऐसा मिला है शिरडी के साईं ने सबको बुलाया रे शिरडी के साईं ने सबको बुलाया रे भक्त चलो मिलके चलो शिरडी चलो रे मिलके चलो रे जय साईं बाबा 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 જે ભાવ જે લીલા અને એ રીતે જ્યારે પાલકી નીકળે છે અને જે નવા પદયાત્રી હોય અને અમારા જે કેમેરામેન દિનેશભાઈ કદાચ એમને તો નક્કી કર્યું કે કદાચ ચાલવાનું ઘણું છે તો નવા બૂટ લઈ લીધા ચંપલ લઈ દીધી ઘણું ચાલવાનું છે અને અમારા જે સુભાષભાઈ ત્યારે ચાલતા પદયાત્રી હોય ને હંમેશા ખુશ રાખે સામા જેવા એકવાર જ્યારે વરસાદની સિઝન અને જ્યારે બિલપુડીથી જ્યારે ભોજન કરી અમે રાત્રિના સમય નીકળ્યા અશ્વિનભાઈના સાઈ મંદિરેથી અને અડધે જતા વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો હવે પદયાત્રા તો ચાલુ જ છે પણ એની માટે કંઈક સગવડ તો કરવી પડે બિલપુડી સાઈ મંદિરે મારા જે કોઈના ઘરે ગયો મામાને કહ્યું કે મામા કંઈક એવું આપો કે પદયાત્રીને ઉડાવી શકો તો આપણે જાણીએ છીએ આપણા ઘરે ગાયો છે એના જે દાનની થેલી હોય છે એમાં જે સારા પ્રકારની જે થેલી છે એમણે બધી કાપીને એક ઓઢવા માટે કરી આપ્યું ઘણી બધી કેવી સેવા છે એમની કે ભક્તો માટે મદદ કરી રહ્યા છે બધાને ઓઢાવી દીધી અને જાણે કે ખેતરમાં હાથ રોપતા હોય ને ચાલતા હોય એવું લાગે બધા એવડીને ચાલતા હોય એનો આનંદ તમે જાઓ તો ખબર પડે કે પ્રભુના ભક્તો કેવા છે ને સેવા કરવા વાળા પણ કેવા છે અને જ્યારે સુરગાણા તે પહેલાની વાત મામા ભાચે ડુંગર એ ચડવાનો સમય ઘણા મિત્રો આગળ નીકળી ગયા સુભાષભાઈ સાથે બે ત્રણ મિત્રો હતા એને એવું થયા કરે કે બધા નીકળી ગયા ને એટલો મોટો ડુંગર કેવી રીતે ચડીશ મૂંઝાયા કરે મનમાં સુભાષને કહ્યું એમ જ ન પહોંચાય શ્રદ્ધા ભાવ રાખવાનો તો જરૂર લઈ જશે એને કહ્યું એને શબ્દ હજુ પણ મને યાદ છે એને કહ્યું વાત તમારી સાચી છે એને કહી દીધું પ્રભુને કે પ્રભુ તારી ઈચ્છા મને લઈ જજે પગને કહે કે પગ તું જાણે ને તારી વાત જાણે તારે ચાલવાનું છે પગ નીકળી જે બાબા તો સાંભળી રહ્યા છે ચડી ગયા ડુંગર અને ત્યારથી એનો આનંદ વધતો ગયો અને વંડીમાં તો વિચાર રહી ગયા અમે જ્યારે પાછળ જે પ્રદક્ષિણા ગણપતિ મંદિર છે વનીમાં ત્યાં દર વર્ષે ભજન કીર્તન કરીને વની ઘડે નીચે ઉતરતા
જ્યાં નાનકડી ગલી છે, કદાચ તમે જોઈ હશે, અને ત્યાંથી પાલકી ઉતારવાની હોય છે. હવે અમે બધા પેલી રસ્તે, હવે એને ખબર ન હતી કે ક્યાં બધા ગયા હશે, શોધી રહ્યા છે. પણ એનો સ્વભાવ કેવો, બધાને ગમી જાય. એ ત્યાંના જે કે ખાસ અમારા મિત્રો વનીના જે શિવાજી છે, યોગેશ છે, એમના મિત્રો છે, એને ઓળખી ગયા. અને કદાચ તે સમયે ટુ વ્હીલર પર ટામેટા લેવા માટે કંઈક બનાવ્યું હોય છે આમ બંને સાઈડ, તો સુભાષભાઈને એમાં બેસાડીને ત્યાં સુધી પહોંચાડ્યા છે. કહેવાનો મતલબ કે કોઈ પણ હોય એ તો બધું જોયા જ કરે છે. એક સંકલ્પ કરો, ત્યાં મારે પહોંચવાનું છે. અને જે કેમેરામેનને વાત કરી, ભાવ સાહેબના ઘરે નજીક પહોંચતા મારી સાથે એમનો સાથે ચાલતા હતા. એમણે કહ્યું કે પહેલા મને થોડું પેટમાં ગડબડ દુખાવો પણ હતો, પણ એ પણ હું ભૂલી ગયો કે જેનું કાર્ય માટે જઈ રહ્યો છું. અને એમણે કહ્યું કે બોટ લીધા, ચંપલ લીધી. રાજેશભાઈ તો જેવું છે તેવું જ છે, કોઈ જરૂર ન પડી, મને કોઈ ભાર જ ન લાગ્યો. આજે એમણે કહ્યું, અને તે પહેલા પણ એમણે કહ્યું કે કોઈ પણ પદયાત્રી ચાલતા આવવા માંગતો હોય, એની પાસે પૈસા ન હોય તો હું આપીશ. આજે કાર્ય કરી છે, એમના માટે તાળી પાડજો. કારણ કે હરેક કાર્યમાં દિલ લઈને પોતાના પરિવાર સાથે આવે છે. આજે કેટલા વર્ષો થયા છે, કોઈ પણ મંદિર પર કાર્યક્રમ હોય, ફક્ત કહેવાની જરૂર છે. અને એ જ સેવા તો એમને આજે કહી રહી છે કે જ્યારે પણ પદયાત્રી હોય, અને અત્યારે પણ કહ્યું કે કઈ પણ વસ્તુની જરૂર હોય તો મને કહેજો. અરે એમના મનની વાત ચાલતા ચાલતા એમણે કહેલું કે આપણા સાંઈ મંદિરે પણ એવા લગ્ન થવા જોઈએ જે પ્રથમ સુભાષમાં થઈ ગયા. અને એમણે ત્યારે કહ્યું મને કે જે આપણે વિચાર કર્યો હોય તો બાબાએ કરી બતાવ્યું. હાલમાં જ એમને બહારના લગ્ન અહીં થઈ ગયા. એટલે હું ઘણી વાર કહું છું, જે તમે મનમાં વાત લાવો છો એ સાંભળી લે છે. આજે અહીં કેટલા બધા એવા ભક્તો છે. તે સમય વિજયભાઈનું ડીજે લેતા, તે પહેલા રાજુભાઈ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એમનું ડીજે લઈ જતા. બધા ભગવાન બધાને જ મોક આપે છે. આજે નવાપાડાના જે દર્શુભાઈ છે, હાલે જ અહીં ટેમ્પો હશે, જે દેખાવાડામાં નાના છે પણ એમના પરિવાર, એમના મા બાપ આવી સેવા માટે તૈયાર છે. અને એ પણ કોઈ પણ કાર્ય હોય, અને જો એવા કાર્યક્રમ આવવાના હોય તો મારાથી વધારે તો એમને પડી હોય, ફોન પર ફોન કરે કેટલા વાગે જવાનું છે, શું તૈયારી કરવાની છે. એમના જે મિત્રો છે એને બોલાવી લઈ અને બધું કાર્ય તૈયાર કરી દે. કારણ કે જેનું કાર્ય માટે તત્પર છે, આ કહેવાની એટલા માટે જરૂર છે કે જેટલા પણ આ ભક્તો છે આજે એટલા 17-18 વર્ષથી કાર્ય કરી રહ્યા છે. દિનકરભાઈ જે પદયાત્રી માટે જમવાનું બનાવે, એક વાર વની ભોજન જમવાનું બનાવવાનું, તે સમયે પનીરનું શાક બનાવવાનું હતું. હવે જ્યારે શાક બનાવી દીધું, પણ એમને મનમાં ખટક્યા કરે કે મારા ભક્તોને સંતુષ્ટ થયા હશે ને. પણ જે સમયે ભાવ સાહેબના છેલ્લા દિવસે બધા આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, પોતપોતાનો અનુભવ કહીએ છીએ, ત્યારે દિનકરભાઈએ કહ્યું કે તે દિવસે કદાચ પનીર સારું ન હતું, કંઈક એવા
નબળી ઘડી હશે કે તેથી હશે, કદાચ સારું ન બને, પણ અમને તો એવું કશો અનુભવ થયો જ નથી. જે પણ તમે અમને ખવડાવશો એ તો પ્રભુનું છે. આજે કેટલા વર્ષોથી આ ભંડારામાં કોઈ ન હોય, જ્યારે પૂનમ હોય પહેલો ફોન અમને કરું કે ભાઈ શું બનાવશો આપણે. ત્યારે જે પણ બનાવવાનું હોય, પણ તે પહેલા તો અહીં કોઈ હોય જ નહીં, બે જ જણા એમ તે ચક્કર લગાવ્યા કરીએ. ધીમે ધીમે બધા આવે અને ભંડારો થાય છે. આજે 2013 થી જે ભંડારો ચાલુ કરી રહ્યો એમના હસ્તે, દશરથભાઈના હસ્તે અને ભંડારો થાય છે. તો આ પ્રસંગ છે આજે, એને આપણે એક જોરદાર તાળીથી વધાવી લો. કારણ કે એ બધી લીલાઓનો આજે પ્રસંગ છે, લીલાઓનો તો એ જરૂરી છે. અને કહેવાય છે કે સામે મોટું મકાન દેખાય છે, જે તમે એમને જોવો તો એવો ન લાગે કે શું એ ઘરના માલિક છે. જે રીતે બાબાએ કોઈને ખબર ન પડવા દીધી કે મારા વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ નથી, ઊંચ નીચ કોઈ નથી, એવો સ્વભાવ છે યોગેશભાઈ. કોઈ પણ કાર્ય હોય, તમે કદાચ રસ્તે કઈક કે નાસ્તા હાઉસ કોઈ હોટલમાં તમે મળી જાઓ તો તમને એમ જ કહી દે કે તમારે શું ખાવું છે, જે હોય તો તમે લઈ લો, પૈસા હું આપીશ. અને હસતે મુખે આજે જ્યાં પણ તમે જશો તમને કોણ ન ઓળખે. પણ કહેવાય છે કે જે તમે ઊંચું જોઈ શકો એ ફક્ત ભગવાનની લીલા છે, પણ એના મન કેવું છે, ઊંચા ઊંચા સબ કહે ઊંચા ના કોઈ હોય, જો નર નીચા હો કે સબસે ઊંચા હોય. કબીરની વાણી છે. આજે એ રીતે ચાલી રહ્યા છે, કોઈ ઊંચ નીચ નથી. આ કાર્ય ચાલુ કરવા પહેલા જ્યારે મીટિંગ કરી અમે કે મોટો કાર્યક્રમ છે અને ભજન ભંડારો મોટો થશે 5 દિવસનો, અને ભક્તોને પણ તમારે સાથે રહીને કાર્ય કરવાનું છે. અને કહી દીધું એ જવાબદારી મારી છે. અને એવું કોઈ કાર્ય નથી હોય કે એને પૂર્ણ ન કર્યું હોય. કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ જરૂર હોય, ગમે ત્યાં પણ ગયા હશે દૂર, ફોન દ્વારા તો અવશ્ય કહેશે, કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, કોઈ પણ જરૂર હોય તો દિયાબેનને કહીને લઈ લેજો. આજે હરેક કાર્યક્રમમાં એ મદદ આપી રહ્યા છે. અને એટલા માટે એવા ભક્તની જરૂર છે. અને મેં તો કેટલી વાર કહ્યું છે, એને બધું નિમિત્ત કરી જ આપ્યું છે. જ્યારે ભજન ગાવાનું હોય, ઉમેરભાઈ બેઠા જ છે, અને એવી રીતે આ બધું કાર્ય સાથે થઈને ચાલી રહ્યું છે. કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય, અમીરભાઈને કહો મન મૂકીને હાજર થઈ જશે. એમનો પરિવાર તે દિવસે પણ એમણે કહ્યું, અને એ મને યાદ આવી ગયું કે એમના જે ચંપકભાઈ છે ફાધર અવારનવાર અહીં મંદિરે આવ્યા કરે, આરતીનો લાભ લે, રાત્રિના સમયે પણ. હવે બે જણ મેં આરતી પણ થઈ વાત કરતા એમના પિતાજી સાથે કે જ્યારે 108 સાયકલ મારે કરવાની જ છે, પણ મને એવો વિચાર થાય છે કે નવરાત્ર હોય કે કોઈ પણ સમયે આપણે મંદિરને 108 પ્રદક્ષિણા કરીએ, ભક્તોને કરાવીએ, પણ જાણે ભાવ બાબાએ જ આપ્યો હોય એમ એમણે કહી દીધું, ના આપણે ક્યારે કરીશું કે જ્યારે તમારી 108 કથા પૂર્ણ થશે ત્યારે આપણે
બધાએ 108 પ્રદક્ષિણા કરવાની છે. અને આજે દિનકરભાઈ શું કહ્યું કે છેલ્લા દિવસે બધાને જ લાભ મળે, 108 આરતી કરવાની છે. આપણે બધા તૈયાર રહેજો. અને એવા યોગેશભાઈ, અમીરભાઈ, ચંપકભાઈ બધા જ કદાચ કોઈનું નામ રહી ગયું હોય, મિતેશભાઈ, એમના મિત્ર, મારા મિત્ર, મારા ભાઈ સુનિલભાઈ, નીરવભાઈ, કેમ ભૂલાય આપણેથી? જ્યારે કોરોનાના સમયે એમના 4 વ્હીલરમાં બંને નીરવભાઈ મિતેશભાઈ જોડે લેપટોપ લઈ આખી રાત ટિકિટો માટે ઉજાગર કર્યા એમણે કે મારો કોઈ ભક્ત ખાલી ન રહેવો જોઈએ દર્શન માટે. અને બાબાએ કરી બતાવ્યું, બધાને દર્શન કરવાનો લાભ મળ્યો. એવા મિત્રો સુનિલભાઈ જે કહ્યું હતું અને એમના ઘરે પણ મેં કહ્યું હતું, અશ્વિનભાઈ અને સુનિલભાઈ મારી સાથે જ્યારે પદયાત્રા કરતા અને જ્યારે આવી સાઈ કથા 21 પૂર્ણ કરી હતી ત્યારે એ લોકો બંને વાતો કરે કે આપણે પણ આપણા ભાઈને આવી વ્યાસપીઠ પર બેસાડીશું. આજે તમારી સમક્ષ કહેવાનો મતલબ કે કોઈ પણ વાત હોય એનાથી દૂર રહેતી નથી. અને એવા બધા જ ભક્તોના સેવાના ભાવ માટે એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય. આ બધી લીલાઓ અને આ બધા જ કાર્યો માટે જે આ બાબાએ નિર્મિત કરી બતાવ્યા. આજે તો આગળ તો ઘણી વાર હું સુનિલભાઈ જોડે જતો, અલગ અલગ જગ્યાએ તીર્થ સ્થાન પર પ્રસાદી ખાવા માટે, અને એનો લાભ પણ મળતો. પણ કદાચ અત્યારે ન જઈ શકું, પણ એ પણ બંદોબસ્ત થઈ ગયો. સામે યોગેશભાઈ જલાસાઈ મૂકી છે. કોઈ પણ સમય તમે મને તો જ્યારે પણ કહે, પણ મારો સમય જેવો હોય છે જઈ શકતો નથી. અને જેની જરૂર હોય ત્યાંની પ્રસાદી આવી જાય છે. અને એ પણ કરી આપ્યું કાર્ય. અને ભક્તોને એમના લાવ્યા ત્યારે બધા જ આપણા ભક્તોને લઈ ગયા શિરડી સુધી.